बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको एक वीडियो जो दिखाने जा रहा हूँ, उस वीडियो में मैं आप असील कबूतरों की बाजी दिखाने जा रहा हूँ। और कोशिश कीजिएगा कि मेरी ये वीडियो जो शौकीन हज़रात हैं वो आखिर तक देखें। आपको आज इस वीडियो में बड़ा मज़ा आने वाला है। इस वक्त दिन के 2 बजे हैं, मैं तपती धूप में जा रहा हूँ। सुबह 5:15 बजे से तो कबूतर उड़े हुए हैं, 8:30 बजे तक उन्होंने उड़ना है जी। सुबह 5:15 बजे जब कबूतरों को स्टैंप्स लगाई गई तो मैं उस वक्त वहाँ नहीं जा सका, क्योंकि सुबह मैं उठ तो गया था लेकिन बहुत ही मौसम ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा शायद बारिश हो जाए और वहाँ पर ना पहुँच सकूँ, तो इसलिए मैं गया नहीं हूँ। ये 49 टेल पे मेरे एक दोस्त हैं जी, गज़नफ़र बाजवा साहब, मैं उनके छत पे जा रहा हूँ जी। वहाँ से जाके आपको उनके कबूतर भी दिखाते हैं और वहाँ पे उनके जो उस्ताद हैं, जो इन कबूतरों को उड़ान के माहिर हैं, कबूतरों की नस्लों के माहिर हैं, इनको दाना दुनका इनका बनाने के माहिर हैं, उनसे आप बात भी करेंगे। और मुख्तलिफ़ औकात में जो इन्होंने मुख्तलिफ़ ट्रॉफ़ियाँ कप वगैरह जीते हैं वो भी आपको दिखाएँगे। तो चलते हैं जी आप गज़नफ़र बाजवा साहब की तरफ जी दोस्तों। तो अब मैं पहुंच गया हूं जी गज़नफ़र बाजवा साहब की छत पे। तो पहले तो आपको इनका शौक़ दिखाते हैं जी, इसके बाद यहां पे जो लोग बैठे हैं इनसे गुफ्तगू करेंगे और आपको इन कबूतरों के बारे में और ये जो आज बाजी लगी है इसके बारे में बताएंगे। और फिर इनसे पूछेंगे कि ये कोई इन्होंने अपनी जो कोई ब्रीड तैयार की है कि वो भी हमें दिखाएं और उसके बारे में भी बताएं जी। तो ये देखें जी, मेरा कैमरामैन पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको इनके जो जितने भी बर्ड्स हैं वो दिखाएं। माशाल्लाह बहुत बड़ा जाल लगाया हुआ है जी इन्होंने छत पे, और बहुत से इनके पास कबूतर हैं जी, बहुत से, और सारे असील कबूतर हैं जी, और बहुत सी नस्लों के हैं, और एक से एक बढ़कर कीमती कबूतर है जी। दिखा रहे हैं जी आपको। उम्मीद है आपको ये आज का मेरे दोस्त गज़नफ़र बाजवा साहब का शौक़ बहुत पसंद आएगा जी। ये चूँकि कई इनाम जीत चुके हैं जी। बड़ी मेहनत का काम है जी, बड़ी मेहनत है। इन्होंने 4-5 बंदे स्पेशल इस काम के रखे हुए हैं जी, जो कि हर वक्त इनकी देखभाल करते हैं। इनको ताज़ा पानी देना, दाना देना, सब कुछ देना, इनकी खुराक मेंटेन करना। इन्हें बादाम, काजू और कई चीज़ें हैं जिनका जो देसी घी, ये सब मिला के तो इनको इनकी खुराक दी जाती है। छोटी छोटी गोलियां बनाकर इनको दी जाती हैं, वो भी आपको भी दिखाएंगे जी। पहले आप ये सिर्फ देखें कि इनके पास कितने जानवर हैं और कितने खुशनुमा और दिल फरेब जानवर हैं जी। माशाल्लाह जी, अल्लाह नसीब करे जी, बहुत ही अच्छे जानवर हैं। ये अंदर कमरे में बैठे हैं जी, ये देखें, ये कमरे में हैं। ये फट्टे लगे हुए हैं, ये इन पे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये उस्ताद जी हैं जी, ज़फ़र इकबाल डोगर साहब। अभी इनसे इस बात करते हैं इन कबूतरों के बारे में, तो ये बताते हैं हमें सारी तफसीलात। अच्छा उस्ताद जी, दसो पहले तो कि तुहानू ये शौक होया कि और किन्ने अरसे का शौक कर रहे? बचपन तो शौक होया, एक साडे रिश्तेदार कबूतर रखे सोए तो शौक पिया ठीक है जी, ते बाद ओदे शौक। ਇਹ ਸੀਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੱਠਿਆਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਦੇ ਨੇ? ਕਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਸਲ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਫਲਾਣੀ ਨਸਲ ਦਾ। ਇਹ ਚੰਦ ਕੁ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਜਰਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਤਫਸੀਲ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? मकई कणक वोट अलसी
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਸੀ ਪਾਈ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤਿਲ ਛਿਲ ਵੀ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤਿਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਸਫੈਦ? ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਿਆ ਬਦਾਮ ਪਿਸਤਾ ਅਡਾਉਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਹੀ ਖਵਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਦਾਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਸਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ੀ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਵੈਸੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ, 40-50 ਕਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਾਮ ਬਣਾ ਕੇ 3 ਇਨਾਮ 4 ਇਨਾਮ 5 ਇਨਾਮ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 10 ਇਨਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 200 ਕਾਰ ਨੇ। 200 ਕਾਰ ਸਰਗੋਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰਗੋਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ? ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 20 ਇਨਾਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 20 ਇਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਹਰ ਘਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਣੇ ਨੇ? 8 ਕਬੂਤਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ 8 ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? 5:15 ਵਜੇ ਉਡਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ 8:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤੀ 8:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, 8:30 ਵਜੇ ਸਿੱਧਾ ਬਹਿ ਜਾ। और आके बहना भी सीधा इस छत पे ये या थोड़ा जंगल पिछड़ छत पे आके बवेगा भी छत छत। अच्छा उस्ताद जी, एक और मेरी नॉलेज वास्ते अहम गल, जिस तरह कबूतर उड़ के आ गया 2 घंटे उड़ गया 4 घंटे 6 घंटे वो आके बैठे उन्होंने फिर पानी देंदे हो, खुराक देंदे हो या उन्होंने कुछ देर वास्ते उंजी डक जांदे हो? थोड़ी देर वास्ते वैसे डक छड़ी साह दिवांदे हो? साह दिवाने जो ठंडा ठंडा हुंदा फिर आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा करके पानी पे जब जो पानी रज के पी के हजम कर जाता फिर राख दे। पानी ताज़ा पिवांदे हो, ठंडा पिवांदे हो या कोसा? नहीं, कोसा गरम पे नीम गरम करके आ धुप जी ना चढ़िए ते हां वो ते आजकल धुप बहुत तेज 2 मिनट भी रखो तो गरम हो जाता। अच्छा, जेडे 20 इनाम ने हां जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਆ ਦੇਖ ਦੱਸੀ ਨਾ ਲੱਗ ਤੇ ਨੈਟ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਿਖਾਉਣਾ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ, ਮਤਲਬ 2:10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ 5:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:10 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਬੂਤਰ ਉੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟੇ 8 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਤੀਸਰੇ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਤੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 20 ਇਨਾਮ ਬਣ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢ 8 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ 8 ਨੂੰ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਠਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ 22 ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਸਨ ਤੇ 20 ਉਹਨਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, 2 ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਦ ਇਨਾਮ? ਨਹੀਂ, ਨਗਦ ਵੀ ਹੈ, ਟਰਾਫੀ ਵੀ ਟਰਾਫੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 50,000। अच्छा, पहला इनाम 50,000 रुपया ते दूसरा इनाम दूसरा इस तरह काम 40 35 ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਾਲਾ ਵਿਖਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਸਮਝੋ, ਦਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਮਿਸਾਲਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਉੜ ਗਿਆ। जी देखिए ये दाना है जी,
इसमें गन्नम भी है, बाजरा भी नजर आ रहा है, और इसके अलावा इसमें चने भी। अच्छा, चने ज़ाहिर दड़ा ही नहीं, चने सबसे छोटा साइज। अच्छा, सब तो छोटा साइज जड़ा है वो पांदे। दूसरा जी ये जी बादाम की खुराक है, ये है जी, ये बादामों वाली उड़ने वाले। ये जो सुबह इन्हें दे के देते हैं, जिनको इन्होंने सिर्फ शरत के लिए, सॉरी बाजी के लिए उड़ाना होता है जी, शरत नहीं लगाते, बाजी के लिए उड़ाना होता है। ये है जी। ऐसा उस्ताद जी दसो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੱਕਾ ਪਾਇਆ, ਮਜੂਨ ਪਾਈ। ਮਜੂਨ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਮਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਦਸੀ। अच्छा ठीक है, खुद ही तैयार की। अच्छा ठीक है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਤਵਾਸ਼ੀਰ ਪਾਈ। तवशीर और नुकरा जी कहते हैं। अच्छा, बस यही शामा दे बादाम नाल बादाम पाए ने। अच्छा, ये थोड़ी थोड़ी रोड़ी बना के ये फिर सारे रोड़ी दे देंगे हो या ਉਂਝ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪ भोरे का ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। अच्छा, इन्हें इंज क्या हुई, मैं कह रहा हूँ यानी पूरे कर करके दे इंज अगे ਉਹਨੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ। ये देखें जी कितनी मेहनत से और कितने प्यार से। असल में इसमें प्यार और खलूस है सारा। मेहनत अपनी जगह, लेकिन इसमें प्यार, खलूस, और फिर उससे अगली बात शौक। शौक देखें कि शौक कितने है। शौक में ये कितनी मेहनत से बनाया गया है। और इस धूप में, मई की आज 14 तारीख है, तपती धूप में बैठे हैं जी और अपने कबूतर उड़ाए हुए हैं। और देखते हैं 5 कबूतर इस वक्त तक आ चुके हैं, अभी 3 रहते हैं जी, 3 ने आना है इनके। ये जो दोस्त आपको नज़र आ रहे हैं जी, ये वो हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, जो शौक भी करते हैं और इन जानवरों की खिदमत भी करते हैं। और ये अब्दुल रहमान साहब खड़े हैं जो मेरे साथ यहाँ पे तपती धूप में आए हैं, जीते हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। खुराक बनाते हो। ये देखें जी, इतनी बड़ी डोरी रखी हुई है, डंडा है, और ये यहाँ पे बैठ के तो ये सारा दिन खुराक तैयार करते हैं। ये जानवरों के लिए खुराक तैयार की जाती है। ये हमारे ये बादाम वगैरह से भरी हुई है। ये देखें जी, ये नीचे सेन में 6-7 बंदे बैठे हैं, ये भी सिर्फ यही देख रहे हैं, कबूतरों को ही देख रहे हैं। ये देखें कि कबूतर कब आएंगे। और ये देखें ना जी, इन्होंने सेन में भी कबूतर रखे हैं। ये देखें, ये हसन वकार कोशिश कर रहा है कि जो सेन में कबूतर हैं वो भी आपको दिखाएं। ये देखें, नीचे सेन में ये कबूतर पड़े हैं, बैठे हैं जी। सेन में कितना बड़ा जाल लगा। और ये लोग वो हैं जो यहाँ पे बैठ के, तो ये देखें, ये दूरबीनें पकड़ी हुई हैं और कबूतरों को देख रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ये कप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने ख़ुद ख़रीद के नहीं रखे। ये वो हैं जो ये आया पिछले सालों में जब भी बाजी लगती है तो वज़रफ़र बाजवा साहब चुकने, चूँकि बड़ी मेहनत और शौक़ से जानवर पड़ रहे हैं, तो ये वो कप हैं जो ये जीतते हैं। ये देखें जी, इधर भी पड़े हैं जी, ये आपको कितने कप नज़र आ रहे होंगे जी। ये देखें जी, ये कप आपको कमरे में पड़े हुए नज़र आ रहे हैं जी। ये वो हैं जो ये पिछले सालों में इन्होंने जीते हैं जी। सारे कबूतर जीते सारे कबूतरबाजी जनाब टूर्नामेंट में जीते हुए ने हर साल दे उत्ते पोजीशनां लिखियां ने कितने तो जा ज़ूम लवो ना ना जिन्ना पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, पहली पोजीशन लासानी पेजन फ्लाइंग टूर्नामेंट का जीते हुआ है। इधरों बड़ा सही है यार। आज ये नहीं करता मैं। अच्छा उस्ताद जी, और ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, बहुत कर ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ वो भी करा ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬਰੀਡ ਬਣਾਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੱਜਪਾਲ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40-45 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਰੀਡ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸਲ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਅਕਲਮੰਦ ਦੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਦੀ ਇਹ ਨਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕੋ ਖੂਨ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40-45 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰੀਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕ੍ਰੂਸ ਕਰਾਇਆ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇ? ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਲੇ ਖੜਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਰਾਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ ਸਫੈਦ ਬੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚਿੱਟਾ ਸਫੈਦ ਬੱਗਾ ਲੈ ਇਹ ਕਰਾਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਕਰਾਸ ਹੋਈ ਮਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹਲੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਕਰਾਸ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਝੋਲਾ ਲਕੂਆ ਵਾਇਰਸ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮਾਂ ਚ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦੀ ਜਾ ਕੋਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਝੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਂਡੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ ਹਨੇਰਾ ਦਿਓ ਔਰ ਹੀਟ ਦਿਓ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਜਰਬਾ? ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਬਿਲकुल ओरिजिनल। अच्छा ओरिजिनल है ये देखें जी ये बिल्कुल प्योर है जी। ये उस्ताद जी मादी है नारे पट्ठा। अच्छा ये भी पट्ठा अच्छा ये पट्ठे तो वडेरे का तां पता लगता जिस अख बिल्कुल साफ हो जाए तो साइड से सफेदी आ जाए। नहीं जी कुदरती मिली इन्हों ज्यादा मेरी अख भी निकल आती कालियां अखां दे भी लगन लग पई मेरे विच देखीए तो फिर मैली लगदी। अच्छा लकवे वास्ते वैसे की करना चाहिए? लकवे लिए इन्होंने लाई दे हिफाजती टीके बचपन तो वैक्सीन यानी कर रहे हो ना? 3 बार लवाई दी है फिर इन्होंने लकवा चोलानी पई जे पे बिगले वाले मरते ने बाकी ठीक हो जाए। दूसरा सर जी आ जी बरीड है ना जी उस्ताद होना दी 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੈਸ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਜਪਾਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਡਾ ਰਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਐਸੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਰ ਕੁੰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਬੈਠਿਆ ਨੇ ਜੀ ਇਹ गर्मी के बादशाह कबूतर ने। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखें जी साढ़े कोल जितने भी जानवर हैं सारे बहुत अच्छे जानवर और क्वालिटी के जानवर हैं जी। खासकर वो ये केड़ा जी? एक कसूर दी ब्रीड है डब वाली कसूरी अच्छा कबूतर। कसूरी कबूतर। अच्छा उस्ताद जी एक गल ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪੰਚੋ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਈ ਮਾਦੀਆਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਬੁੱਤ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਜ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਵਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ
ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ नहीं बीमारी तो हट के देखो वैक्सीन बीमारी च करोगे तो फिर तो जानवर ने मरना ही मरना क्योंकि जानवर कमजोर होता है ਉਹਦੀ ਕੂਤ ਤੇ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਓ ਉਦੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ अच्छा वैक्सीन आप करते हो या वैक्सीनेटर को करवाते हो ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲ टीका लाने वाली कराते हो अच्छा ये देखें जी ये उस्ताद जी के पास एक दूरबीन है जी अभी ये इसके बारे में आपको बताते हैं जर्मन से मंगवाई गई है। अच्छा उस्ताद जी दसो कि यह जी दूरबीन है तुसी कित्थों मंगवाई है और इसकी रेंज तकरीबन कितनी है ਇਹ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ अच्छा ਕਬੂਤਰ ਮਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਾਂ यानी जी तुसी स्टैंप लाई होंदी है या जो निशानी अपनी लाई होंदी है ਰੰਗ ਲਾਇਆ जो रंग लाया होंदा है वो जिन्नी भी हाइट होवे clear ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਅੱਖੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया जी दोस्तों तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ अल्लाह हाफिज थैंक यू वेरी मच।